तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। पाप से मेरा जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વને પ્રેમી સલામ અને ફરીને એકવાર આ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડી લેવાની તક આપવામાં આવી તેના માટે ઈશ્વરપિતાનો ખાસ આભારી છું અને તેની સાથે આપણા માનનીય બિશપ સાહેબ રાઈટ રેવરન્ડ સલવાન્સ ક્રિશ્ચન સાહેબનો પણ હું પુષ્કળ આભારી છું અને તેની સાથે અભિનંદન પાઠવું છું આ મીડિયા ટીમને કે જેઓ આ વ્યવસ્થા કરે છે અને ઘણા લાંબા સમયથી આપણને આ ઓનલાઈન સર્વિસીસનો લાભ મળી રહ્યો છે. સર્વો પર પ્રભુનો આશીર્વાદ આવે અને આપણને સર્વને પ્રભુ કૃપા આપે. પીટર ઇઝ ઓન ફાયર જે શાસ્ત્રપાઠ આપણે વાંચ્યો પ્રેરિતોના કૃત્યો 3 અધ્યાય અને તેની 19મી કલમ, માટે પસ્તાવો કરો અને ફરો જેથી તમારા પાપ ભૂંસી નાખવામાં આવે અને એમ પ્રભુની હજુરમાંથી તાજગીના સમયો આવે. પ્રેરિતોના કૃત્યો તેનો 2 અધ્યાય, તેનો 3 અધ્યાય અને 4 અધ્યાય આ પિતરની સ્પીચની વાત કરે છે અને આ જ પિતર કે જે થોડો સમય પહેલા તેણે નકાર કર્યો હતો અને એ બેકફૂટ પર હતો અને કદાચ એણે ઘણું સાંભળ્યું પણ હશે આ બધી બાબતોને લઈને, પણ હવે એની આગેવાનીની અંદર હી ઇઝ ઓન ફાયર અને ઘણું બધું એ સંભળાવે છે અને ઘણા બધા એના પ્રીચિંગથી લોકોના મન હતપ્રત થાય છે. 3 કારણ છે એના પ્રીચિંગની અંદર જે નોંધવામાં આવે છે. સૌથી પહેલા તો એ યહૂદીઓને અને જે આગેવાનોની ટીમ છે એને અક્યુઝ કરે છે, દોષારોપણ મૂકે છે કે તમે જેને મારી નાખ્યા એ ખ્રિસ્ત હતા
અને પ્રભુએ તેને ખૂણાના મુખ્ય પથ્થર કર્યા છે. આ અક્યુઝેશન એ ફાયર હતું. અને ત્યારબાદ બીજી બાબત એ તો કેટલાક થિયોલોજીકલ રેફરન્સીસ એ વાપરે છે અને એના લીધે જે આગેવાનો છે તેઓ પણ અકળાયેલા છે અને આગેવાનો છે તેઓ પણ એની અંદર સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે. અને ત્રીજી બાબત છે એનો સંદેશો, કે જે સંદેશો પસ્તાવો કરવાની વાત કરે છે. અને આવી રીતે આ મેસેજ એનાથી આખું યરુશલેમ ખળભળી ઉઠે છે. થોડો સમય હતો કે જ્યારે પીટર બેકફૂટ પર હતા અને હવે પીટર ઇઝ ઓન ફાયર. અને એનું કારણ એક જ છે, એનો સંદેશો, અને એ છે રિપેન્ટન્સ. અને એની ઉપર આજે આપણે શું સ્ટડી કરવાના છીએ. આવો આપણે આપણા મસ્તકો નમાવીએ, પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. અમારા વાલા ઈશ્વર પિતા, અમે આ સમય તમારા ચરણોમાં આવીએ છીએ આ વચનો સમજવાને માટે અને તેની અંદર જે મેસેજ રહેલો છે એને રિસીવ કરવાને માટે, અમારા જીવનમાં ઉતારવાને માટે અમને સર્વને કૃપા આપજો. તમારા વચનના સેવક તરીકે મુજ અબળ પાત્રને પણ તમે તમારી કૃપા આપો. જે બાબત તમે શીખવી છે અને દર્શાવી છે એ તમારા વાલા લોકોની સમક્ષ યોગ્ય શબ્દોમાં તેની રજૂઆત કરવાને માટે પવિત્ર આત્મા દેવનું સામર્થ્ય પણ તમે પૂરું પાડજો. પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ, આમેન. પસ્તાવો એ ખ્રિસ્તી જીવનની ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે. ખ્રિસ્તી જીવનનું એ અવિભાજ્ય અંગ છે. અને પીતર એના મેસેજની અંદર આ શબ્દ વારે ઘડીએ ઉપયોગ કરે છે. પ્રેરિતોના કૃત્યો તેના 3 અધ્યાયમાં પણ તે આ શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે અને બીજા અધ્યાયમાં પણ આ જ શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે. આ એનો મેઇન મેસેજ છે. તો રિપેન્ટન્સ એટલે કે પસ્તાવો એટલે શું? જો આપણે એને સ્ટડી કરીએ તો એ એક પ્રોસેસ છે અને એને ભાગલા પાડીને આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલી બાબત એની અંદર જે બને છે એ આપણા ઇમોશન મારફતે બને છે અને આપણી સમજણને મારફતે બને છે. એક સમજણ અને એક ઇમોશન હોય છે, દુઃખનું ઇમોશન હોય છે, લાગણી હોય છે કે મારા પાપ કરવાના લીધે પ્રભુને દુઃખ થયું છે. અને તેની સાથે એક સમજણ પણ હોય છે કે મારા પાપોની માફી આપવાને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ વધસ્તંભ ઉપર ચડાયા. અને ત્યારબાદ એક નિર્ણય આવે છે કે જે પ્રભુએ મારા માટે બલિદાન આપ્યું છે અને એની જે ઈચ્છા છે એ પ્રમાણે ચાલવાને માટે હું મારી જાતને અલગ કરું છું. એટલે કે પાપથી દૂર રહેવાને માટે મેં નિર્ણય લીધો છે. અને આ નિર્ણય બાદ એ પસ્તાવાના કૃત્યોની વારી આવે છે. એટલે ઇમોશન છે, ઇમોશનની સાથે સમજણ છે, ત્યારબાદ એક નિર્ણય લેવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ એ નિર્ણય એ એક્શનમાં પરિણમે છે. આ છે પસ્તાવાનું કાર્ય અને આ છે પસ્તાવો એઝ અ હોલ. આખી જે પ્રોસેસ છે એ આ રીતની છે. અને ખ્રિસ્તી જીવનનો આ મધ્યવર્તી વિચાર એના કારણે છે કે ખ્રિસ્તી જીવનની અંદર પસ્તાવિક હૃદય હોવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. પ્રભુને ઓળખ્યા બાદ, પ્રભુનો સ્વીકાર કર્યા બાદ પસ્તાવિક હૃદયથી હંમેશા ઈશ્વરની આગળ આવવું એ ખૂબ જ જરૂરી બાબત બની રહે છે. જેવી રીતે પિતરના પગ ધોવા માટે જ્યારે ખ્રિસ્ત જાય છે ત્યારે ખ્રિસ્તને પિતર એવું કહે છે કે હું પાપી છું અને મને આખો જ શું નવડાવી દે. પણ ત્યારે પ્રભુ એમ કહે છે કે તારા ખાલી પગ જ ધોવાની જરૂર છે. ઇન ધેટ વે પસ્તાવિક હૃદય હોવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણે દરેક સમજીએ છીએ કે પસ્તાવો કરવો અને નિર્ણય લેવો કે હવેથી મારે પાપ નથી કરવું, હવે મારે પ્રભુની પાછળ ચાલવું છે, એ પ્રમાણેના એક્શન લેવા, એ પ્રમાણેના કૃત્યો કરવા, રાઈટ, એ માત્ર એક સમયની બાબત નથી, એ ઓનગોઈંગ પ્રોસેસ છે. કારણ કે આપણે આપણા જીવનના દરેક દાયકામાં, દરેક તબક્કામાં અલગ અલગ પાપો કરતા હોઈએ છીએ. ઘણી બધી વાર એની અંદર આપણે ઉચવાઈ જતા હોઈએ છીએ અને એ બધામાંથી બહાર નીકળવાને માટે પસ્તાવો એ ખૂબ જ જરૂરી છે. જેવી રીતે જે મુખ્ય કલમ છે ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે તે રીતે કે માટે તમે પસ્તાવો કરો ને ફરો, જેથી તમારા પાપ ભૂંસી નાખવામાં આવે અને એમ પ્રભુની હજુરમાંથી તાજગીના સમયો આવે. અને જો આપણે બાઇબલમાંથી જ જો એક્ઝામ્પલ લઈએ તો જૂના કરારમાં આવી ઘણી બધી ઘટનાઓ આપણને જોવા મળે છે. રાજાના સમયોમાં ઘણા બધા રાજા એ પ્રભુના માર્ગથી ભટકી જાય છે, પણ પસ્તાવો ન કરવાને લીધે એ લોકો પાછા કમબેક નથી કરી શકતા, આવી નથી શકતા. પ્રબોધકોમાં પણ આ બધી બાબત જોવા મળે છે ક્યાંક ને ક્યાંક. જો પ્રબોધકનું એક્ઝામ્પલ લેવું હોય તો યુનાનું એક્ઝામ્પલ એ આપણને બહુ સારી સમજ એની અંદર પૂરી પાડે છે.
યુનાને પ્રભુએ કીધું હતું કે તારે નિનવે જવાનું છે અને નિનવેના લોકોને પસ્તાવાનો મેસેજ પ્રીચ કરવાનો છે કે જેથી કરીને લોકો પસ્તાવો કરે અને જે એમના પર આવી પડવાનું છે એમાંથી બચી જાય. એ ઈશ્વરની યુનાના જીવનને માટે ઈચ્છા હતી, પણ યુના એ પ્રમાણે કરતા નથી. એ બીજે કશેક જવા માટે આગળ વધી જાય છે. એ એનું પાપ છે. અને જ્યારે માછલીના પેટમાં એ પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે એને અહેસાસ થાય છે કે પસ્તાવો આની અંદર મારે કરવાની જરૂર છે. એ હૃદયથી પસ્તાય છે, એ ઇમોશનથી સેડ થાય છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવે છે કે મેં ખોટું કર્યું છે, મારે આવું નહીં કરવું જોઈએ, અને પછી નિર્ણય લે છે કે હવે હું નિનવે જઈશ અને મારું કાર્ય કરીશ. અને એ ત્યાં જઈને એનું કાર્ય કરે છે અને એનો અજાયબ જેવો પ્રત્યાઘાત આપણે જોઈ શકીએ છીએ બાઇબલની અંદર. એટલે પસ્તાવો એ જરૂરી નથી કે તારણ પામ્યા પછી બંધ થઈ જાય છે. એ આપણા જીવનની એક રેગ્યુલર કરવા જેવી બાબત છે કે જેથી કરીને આપણે ખ્રિસ્તની સાથે વધારે નિકટતાના સંબંધમાં રહી શકીએ. અને કેટલાક પાપ એવા છે કે જે સર્વસામાન્ય છે, આપણે જાણીએ છીએ, જે નિયમશાસ્ત્રમાં લખ્યા છે, જે બાઇબલમાં લખ્યા છે, એ બધાને માટે જનરલ છે. પણ કેટલીક બાબત એવી છે કે બધાને માટે જનરલ નથી. દાખલા તરીકે ફરીથી યુનાની જ વાત કરીએ તો યુનાએ તાર્સસ જવાનું હતું, પણ બીજા કોઈ પ્રબોધકોએ નહોતું જવાનું. એની સાથેના બીજા એના કન્ટેમ્પરરી વ્યક્તિઓએ નહોતું જવાનું, યુનાએ જ જવાનું હતું. અને યુના નથી જતા તો એનું પાપ થાય છે. પણ કદાચ યુનાને બદલે કોઈક બીજી વ્યક્તિ એ આ વસ્તુ સમજી જાય અને એને એમ થાય કે મારે જવું છે નિનવે અને મારે નિનવે જઈને આ પ્રકારનો સંદેશો આપવાનો છે, તો અગેન ઇટ્સ અ સિન, કારણ કે ઈશ્વરની ઈચ્છામાં છે જ નહીં. એ કદાચ જે તે વ્યક્તિનું દોરડા પણ હશે. તો જે વસ્તુ યુનાને માટે આજ્ઞા છે એ પોસિબલ છે કે કોઈક બીજાને માટે એ આજ્ઞા ન પણ હોઈ શકે, એ પાપ પણ હોઈ શકે. એટલે ઘણા બધા બાબત એ એવી છે કે જે પર્સનલ છે, જે સબ્જેક્ટિવ છે, જે કદાચ કોઈક બીજાના માટે પાપ ન હોઈ શકે, પણ મારા માટે એ ઈશ્વરની ઈચ્છા નથી એટલે એ પાપ. અને એવી બાબતોમાંથી પસ્તાવો કરવો અને પાછા ફરવું, એવી બધી બાબતો છોડીને પાછા ખ્રિસ્તમાં રિસ્ટોર થવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને આ જીવન, આ પ્રક્રિયા એ ચાલે છે. અને ઈશ્વરની જે તારણની ડિઝાઇન છે એ આ જ છે કે એ એક દિવસે નથી થઈ જતું, પણ લોંગ લાઈફ આપણે એ છુટકારાનો અનુભવ કરીએ છીએ. અને એના માટે સતત પસ્તાવિક હૃદય હોવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને આવી રીતે જો આપણે નવા કરારમાંથી એક્ઝામ્પલ લઈએ તો ફિલેમોનને પત્ર, પાઉલ પ્રેરિત એની બહુ સુંદર સેવા કરે છે, ઓનેસિમસ પણ બહુ સુંદર સેવા કરે છે, અને ફિલેમોન પણ એની જગ્યા પર બરાબર જ છે. પણ તેમ છતાં પાઉલ પ્રેરિત એ આ વસ્તુ શોધી કાઢે છે કે એ લોકોના ત્રણના જીવનમાં ક્યાંક પાપ છે અને એ પાપને એ દૂર કરવાની વાત એ કરે છે, અથવા તો એ ઇનિશિયેટિવ લે છે. એટલે આ હાયર લેવલના જે સેવકો છે એમના જીવનમાં પણ પસ્તાવિક હૃદય અને પસ્તાવાની માનસિકતા એ જોવા મળે છે. અને એના માટે બહુ જરૂરી છે કે આપણે પણ આ પસ્તાવિક હૃદય એ રાખીએ. અને શરૂઆતની મંડળીએ એ કદાચ બહુ સારી રીતે જોઈ લીધું હતું. એના લીધે એ લોકોએ એક બાબત કરી હતી, અને એ તો એ કે જ્યારે પાસ્કા પર્વ આવે છે એના 6 અઠવાડિયા પહેલા એ લોકો ઉપવાસ ચાલુ કરી દેતા હતા. અને એ લોકો અરાઉન્ડ 40 ડેઝના ઉપવાસ કરતા હતા. અને આજે 40 દિવસના ઉપવાસ છે એની હિસ્ટ્રી એ કંઈક આવી છે. ટાઈમ ટુ ટાઈમ એ ઇવોલ્વ થાય છે, ટાઈમ ટુ ટાઈમ એની અંદર ચેન્જીસ લાવવામાં આવે છે. પણ એનો જે મુખ્ય વિચાર છે એ વિચાર એ છે કે આ દિવસો દરમિયાન પસ્તાવો કરવો અને પસ્તાવાના કાર્યો કરવા, પોતાનું આત્મશોધ કરવી, અને ત્યારબાદ જે પણ પ્રભુને નથી ગમતું એનાથી છૂટકો મેળવીને પ્રભુની પાછળ ચાલવું. અને આખી મંડળી એ સાથે મળીને કરે છે. અને આ જ બાબત આપણને પ્રકટીકરણમાં પણ જોવા મળે છે. 7 મંડળી અલગ અલગ એને પ્રભુ અલગ અલગ કમ્પ્લેન આપે છે, અને ત્યાં પણ એ લોકોએ પસ્તાવો કરવો જોઈએ એવું કહેવામાં આવ્યું છે કેટલીક મંડળીઓને. અને એ વસ્તુ પણ દર્શાવે છે કે દર વર્ષે અથવા તો એક રેગ્યુલર પીરિયડ ગાળાની અંદર આપણે આ ઉપવાસ અને પ્રાર્થના એ કરવા જરૂરી છે. હું સાઈડ ટ્રેક નથી થઈ રહ્યો, મારો મેઇન જે ટોપિક છે એ પસ્તાવો, પણ આ પસ્તાવાની સાથે આ ઉપવાસ અને પ્રાર્થના એ ખૂબ જ અગત્યની મેટર છે. જ્યારે એ બધું ભેગું થાય છે અને રાઈટ ડિરેક્શનમાં આવે છે ત્યારે જેમ
વચનમાં લખ્યું છે કે જેથી તમારા પાપ ભૂંસી નાખવામાં આવે અને એમ પ્રભુની હજુરમાંથી તાજગીના સમયો આવે. આ જે તાજગીના સમયો છે એના માટે બહુ જ જરૂરી છે કે આપણા અને પ્રભુની વચ્ચે જે પાપની દિવાલ છે એનું નિવારણ થાય, પાપનું જે બંધન છે એ છૂટી જાય. ઈશ્વરની ઈચ્છા છે કે આપણે એનાથી ફ્રી થઈને જીવીએ અને ઈશ્વરના તાજગી ભર્યા સમયોને આપણે ઉજવી શકીએ. અને આવી જ રીતે આપણે બાઇબલમાંથી અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યાં આ પ્રકારની ઉપવાસ પ્રાર્થના અને ખાસ કરીને પસ્તાવિક હૃદય એ ઘણા બધા આશીર્વાદ લઈને આવે છે. અને આ સર્વની અંદર પ્રભુ આપણને પુષ્કળ કૃપા આપે છે. પણ જો પ્રેઝન્ટ ડેની વાત કરીએ તો ઘણી બધી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ત્યાં જોવા મળે છે. મોસ્ટલી લોકો ઉપવાસ નથી કરી શકતા એટલે જ્યારે ઉપવાસ કરવાની વાત એમને કહેવામાં આવે તો એ લોકો અલગ અલગ રીતે રિસ્પોન્સ આપે. કોઈક એમ કહે છે કે આપણે ઉપવાસ કરવાની શું જરૂર છે, પ્રભુએ બધું માફ કરી દીધું છે, આપણે એ બધી વસ્તુ કરવાની કોઈ જરૂર નથી, રાઈટ? અને એવી રીતે ઘણા બધા એક્સક્યુઝિસ એ બહાર આવે છે. બહુ ઓછા રેર લોકો એમ કહે છે કે હા, વ્યક્તિ જીવનમાં ઉપવાસ જરૂરી છે પણ મારાથી આટલું બધું નથી થઈ શકતું એટલે હું નથી કરી શકતો, રાઈટ? એવું રેર લોકો કહેતા હોય છે. પણ મુખ્ય જે વાત છે એ તો આ કે પસ્તાવિક હૃદય અને પસ્તાવિક જે મેન્ટાલિટી છે એનાથી આપણે દૂર થઈ રહ્યા છે અને એ આપણા આત્મિક જીવનને માટે એક બહુ મોટો થ્રેટ છે. અને ખાસ કરીને આવા એન્કરેજમેન્ટ કે ઉપવાસ કરો તો ચાલશે, નહીં કરો તો પણ ચાલશે, અને એના માટેના અલગ અલગ જે બહાના છે અથવા તો અલગ અલગ જે આર્ગ્યુમેન્ટ છે એને લઈને આપણે એ બધી વસ્તુ કરતા અટકીએ છીએ અથવા તો એ વસ્તુને ટાળીએ છીએ. પણ અહીંયા એક વસ્તુ વિચારવાનો ખાસ જરૂર છે. જો આપણે અહીંયા યોહાન બાપ્તિસ્માને ઇન્વાઇટ કરીએ, જો આપણે અહીંયા પીટર હિમસેલ્ફ એને ઇન્વાઇટ કરીએ, જો આપણે એલિયાને ઇન્વાઇટ કરીએ, રાઈટ, તો આ કોઈ પણ પ્રબોધકમાંથી કોઈ એમ નહીં કહેશે કે 40 દિવસનો ઉપવાસ નહીં કરો. કોઈ એમ નહીં કહેશે કે પસ્તાવિક હૃદય નહીં રાખો. જે પ્રચલિત માન્યતા છે કે હવે ઉપવાસ નહીં કરીએ તો ચાલી જાય, એની સાથે કોઈ સહમત થશે નહીં. એટલે બહુ જરૂરી છે કે ખ્રિસ્તી જીવનની અંદર આત્મિક આશીર્વાદો મેળવવાને માટે આપણે નમ્ર થવાની જરૂર છે, પસ્તાવિક હૃદય રાખવાની જરૂર છે, એ માનસિકતા રાખવાની જરૂર છે, સતત આપણા હૃદયને શોધવાની જરૂર છે. જેમ ગીતશાસ્ત્ર 139 અને એની છેલ્લી 2 કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે, અને મારામાં કઈ દુરાચાર હોય તો જોજે અને મને સનાતન માર્ગમાં ચલાવજો. ધેટ ઇઝ એન અલ્ટિમેટ ગોલ. આ એક ખ્રિસ્તી જીવનનો ગોલ છે કે ઈશ્વરની આગળ આપણે પવિત્ર થવું, ઈશ્વરની આગળ આપણે અધીનતા આપવી કે જેથી કરીને પવિત્રીકરણની પ્રોસેસમાં એ આપણને આગળ વધાવતા જાય. પણ એના માટે જે અગત્યની બાબત છે એ પસ્તાવિક હૃદય અને પસ્તાવિક માઇન્ડસેટ. અને આ દિવસોની અંદર કે આ લેન્ટના દિવસો ચાલી રહ્યા છે ત્યારે આપણી પાસે તક છે કે આપણે આ પસ્તાવિક હૃદય રાખીએ અને એ પસ્તાવિક હૃદયની સાથે આપણે ખ્રિસ્તના પ્રેમને સમજવાની કોશિશ કરીએ, એ પસ્તાવિક હૃદયની સાથે એમની કુરબાની અને આપણા માટે એમણે વેવરાવેલા રથ, આપણા માટે જે અટોનમેન્ટનું કાર્ય કર્યું છે એને સમજવાની આપણે કોશિશ કરીએ. અને જ્યારે એ યોગ્ય રીતે થાય છે ત્યારે આપણે પ્રભુની અંદર વધારે સારી રીતે વૃદ્ધિ પામી શકીએ છીએ. આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ખ્રિસ્તનું સામર્થ્ય એ આપણા માટે કેટલું જરૂરી છે. એ આપણને દરેક પાપ ઉપર મુક્તિ અપાવે છે, વિજય અપાવે છે. અને આવી રીતે પસ્તાવિક હૃદય અને પસ્તાવિક માઇન્ડસેટ એ ખ્રિસ્તી જીવનની અગત્યની બાબત છે. અને આ દિવસોની અંદર આપણે સર્વ એક કરીએ એ બહુ ઈચ્છુક છે. એક બાળક તરીકે જો હું પોતે ઉપવાસ ન કરું કે ઉપવાસને અનુમોદન ન આપું કે ઉપવાસ કરવાના માટે આગ્રહ ન રાખું તો મારી સેવા એ જાણે વ્યર્થ છે. જો એક પેરેન્ટ તરીકે હું મારા બાળકને ઉપવાસ અને પ્રાર્થના કરવા માટે ઉત્તેજન નથી આપતો તો પછી મારા પેરેન્ટિંગની જે અસર છે એ શું છે? એક એક પાર્ટનર તરીકે, એક મેરેજની અંદર એક પાર્ટનર તરીકે જો હું પોતે પસ્તાવિક હૃદય અને ઉપવાસ પ્રાર્થના ઉપર બોજો નથી આપતો તો હું કેવી રીતે કૌટુંબિક જીવનના આશીર્વાદોની અપેક્ષા રાખી શકું? એક સન્ડે સ્કૂલ ટીચર તરીકે જો મારું જીવન એ ઉપવાસ અને પ્રાર્થના વાળું નથી, પસ્તાવિક મેન્ટાલિટી નથી, તો પછી હું મારા બાળકોને કઈ વસ્તુને માટે એન્કરેજ કરીશ? મારા બાળકો એ મારા જીવનમાં શું જોશે? એક પીસી મેમ્બર તરીકે, એક યુથ લીડર તરીકે
આ સર્વ બાબત આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. આ ઉપવાસ, પ્રાર્થના અને ખાસ કરીને પસ્તાવિક હૃદય અને પસ્તાવિક માઇન્ડસેટ એ ખૂબ જ જરૂરી છે. હા, મારાથી પાપ થયું છે અને હું એને કવર કરવા માંગુ છું ખ્રિસ્તની કૃપાની અંદર, અને તેના માટે જ 1 યોહાન 1:8 અને 9 ની અંદર આ વસ્તુ લખવામાં આવી છે. જો આપણે આપણા પાપ કબૂલ કરીએ તો આપણા પાપ માફ કરવાને અને આપણને આપણા સર્વ અન્યાયથી શુદ્ધ કરવાને તે વિશ્વાસુ તથા ન્યાયી છે, અને એ ઈશ્વરની પાસે આજે આપણે જવાની જરૂર છે. જેવી રીતે આપણે ક્રિસમસ એ દર વર્ષે ઉજવીએ છીએ, એવી રીતે આ 40 ડેઝના ફાસ્ટ કે જે ઉપવાસ અને માફ કરજો એ પસ્તાવિક હૃદયની સાથે કરવાના છે, એની અંદર પણ આપણે એટલું જ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. જેવી રીતે આપણે વિશ્વ પ્રભુ ભોજન દિન ઉજવીએ છીએ અને એક સાથે પ્રભુના મેજના ભાગીદાર બનીએ છીએ, એવી રીતે આ એક ઇવેન્ટ છે કે જ્યારે જગતની સર્વ મંડળીઓ પોતપોતાના આત્મિક ઉત્તેજનને માટે અને પોતપોતાના આત્મિક વૃદ્ધિને માટે ઉપવાસ અને પ્રાર્થનામાં બેસે છે અને પસ્તાવિક હૃદયની તેઓ પ્રેક્ટિસ કરે છે. તો એ માઇન્ડસેટની તેઓ પ્રેક્ટિસ કરે છે, પોતાના જીવનને મનોમંથન અને પોતાના જીવનને સ્વચકાસણીની હેઠળ તેઓ મૂકે છે પ્રભુની કૃપાને માટે. અને જો આ સર્વ આપણા જીવનમાં થાય છે તો અવશ્ય પ્રભુનું વચન છે જ કે તમારા પાપ ભૂસી નાખવામાં આવે અને એમ પ્રભુની હજુરમાંથી તાજગીના સમયો આવે. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. અમારા વાલા ઈશ્વર પિતા, અમે ફરીને એકવાર તમારા ચરણોમાં આવીએ છીએ. પસ્તાવિક હૃદય રાખવાને માટે અને એની પ્રેક્ટિસ કરવાને માટે અમને સર્વને કૃપા આપજો. અને આ લેન્ડ ડેઝની અંદર પ્રભુ અમે તમારી આગળ ખરા અર્થમાં નમી શકીએ, અમારા અંગત જીવનને ચકાસી શકીએ અને પ્રભુ અમે અમારા પાપોથી પાછા ફરીએ એવી કૃપા થવા દેજો. અને અમને સર્વને પ્રભુ તમે જે સ્વર્ગમાંથી આનંદિત દિવસો આવે છે, તાજગીના સમયો આવે છે, તેનો અનુભવ આપજો. પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ, આમીન. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू, मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला.
जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है, रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है।